परमाराध्या जगत जननी शिशि बड़मा परम पूज्यपाद योगाचार्य शिशि बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य देव चतुर्देव श्रीपद पंकज तले मोर भक्तिपूत प्रणाम इष्ट परिवार समस्त श्रीपद पंकज तले मोर आभूमि प्रणाम। आज ओडिशा सत्संग ऑनलाइन सत्संग आनुकूल्य आज ओडिशा सत्संग 1853 दिन ए अवसर सत्संग परिचालना करुवा सम्मान्य सुभाष भाई ता जोड़ी होता इष्ट वार्ता भाई ऋतिक देवता मंडली अधूर्य जाजक कर्मी मंडली सत्संग प्रेमी गुरु भ्राता भक्तिमती मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त को प्रातः सत्संग रे मोर प्रतिपूर्ण जय गुरु ता छड़ा समस्त सार्विक मंगल कामना करी प्रभुंकर आतुरचरण तले प्रार्थना निवेदन जनाए। सुंदर भाव आमर भजन कीर्तन एवं आज जड़े भाई आमर भोग अर्घ्य निवेदन कर जो उद्देश्य निवेदन करंतु प्रभु तांकर उद्देश्य पूरण करंतु से मंगल रहंतु भल रहंतु इष्टंक पथरे चली या प्रभुंकर आतुरचरण तले प्रार्थना जनाए। भजन कीर्तन अत्यंत मनमुग्धकर भावपूर्ण एवं समस्त भावमुखी करी तोली भजन विशेष करी आम तिमिर बच्चन भाई जो कीर्तन कले खूब सुंदर खूब बढ़िया भल लगिला एवं हृदय स्पर्शी एवं प्राण भितर प्रभु रंगरे रंगीन प्रभु को भल पाई तांकरी प्रेम रे हृदय को रंगीन करवा यही हूँ आज जो कीर्तन। तेबे आमर साधनार उद्देश्य हूँ सेया जे तांको आमे किए केते भल पाए। ठाकुर बसन जो प्रफुल्ला को कही ठाकुर कहले प्रफुल्ल मुझे मनीष ही आसी न थांती तमने कौन मते धरिबा को तमने कौन मो हाथ धरिबा को सफल होता। तेणु जितेबले परम पुरुष सृष्टिकर्ता स्वयं से सस्ता सी निजे मनीष रूप में आसुचंती कहीं ना मनीष को भल पाई आपणार करी मनीष को सुख शांति आनंद रे चलेबे तांकरी पथरे चलेबे। तेणु मनीष से भगवान रू नर रूप धारण करछंती से नर रूप धारण करछंती केवल मनीष को भल पाई ताको आपणार करिवे मनीष को आपणार करिया पाई मनीष को भल पाइबे प्रेम भल पाइबा यही सब प्रेम भल पाइबा पाई भगवान जेतेबेले मनीष होउचंती तेणु मनीष जेतेबेले तांकु भल पाइबो तांकु आपणार करिवो तांकु सेमिति सेतिकी भल पाइबाकु पड़िबो हृदय भितर तांकु सेतिकी स्थान देबाकु पड़िबो सेतिकी आपणार करिबाकु पड़िबो नले मनीष तांको भल पाइबो केमिति से तांकर आपणार हबो केमिति। तेणु आम समस्तंकर साधना होची तांकु मोर मनर मनीष करिवा पई बा तांकु मोर हृदय स्थान देवी तेणु सेमिति तांकरी भली मते सेही भली भल पाइबाकु पड़िबो। आज्ञा से जे आसीचंती मनीष को एक उद्धार करने सुख शांति आनंद रखा एक कथा हुए तो आम मान समस्त भीतर गभीर विश्वास आसी नाला से दिन जंगल भरा हिमायतपुर ग्राम केते जन हाथ गणती भक्तों सांगरे बसी कथा प्रसंग रे ठाकुर कही जगत अच्छी जेते नगरादि ग्राम सर्वत प्रचारित हो सतनाम ये कथाटा हुए तो से दिन उपस्थित भक्त मान हृदय को सेते स्पर्श कर नथिला कारण हुए तो सेतिकी विश्वास नथिला जे ये जंगल भरा कहीं हिमायतपुर गाँ कहीं समग्र विश्व जगत आज शताधिक देश रे सत्संग व्यापीबार लगी एवं शह शह हजार हजार सत्संग केन्द्र मंदिर आम भारत रे आम ओडिशा तो शह शह सत्संग केन्द्र मंदिर कहीं कौन ठाकुर को धर्म संप्रदाय कथा कही ना ठाकुर जीवन कथा कही ये जीवन टाक केमी सरल सुंदर करने को हम से बाटटा को ठाकुर देखे देते से ऑस्ट्रेलिया लोक हो अमेरिका लोक हो फ्रांस लोक हो जर्मन लोक हो समस्ते जीवन चाहती आज्ञा समस्ते चाहती जीवन टू सुख शांति आनंद रे काटिबा से हिंदू हो मुस्लिम हो ख्रीस्ट हो जैन हो सिख हो से जो संप्रदाय लोक हो से समस्ते चाहती से जीवन टाक सरल सुंदर आनंद रे काटिबा। तेणु ठाकुर तो सेटा बतेइले से जीवन टाक सरस सुंदर बाटटा को बतेदेले। तेणु आज समस्त आज शताधिक देश रे आज सत्संग व्यापीबार लगी सबु संप्रदाय निर्विशेष रे सबु देश निर्विशेष रे सबु वर्ण निर्विशेष रे कि शिक्षाविद कि रिक्शा वाला ठारू कोटिपति पर्यंत समस्ते आज तांको शरणापन्न हवा लगी कारण समस्ते चाहती जीवन टाकू सरस सुंदर करवा। तेबे कथा होची
ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି, ଠାକୁର ଆପଣ ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆପଣ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏସବୁ ଜୀବ ଜଗତକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଜୀବ ଜଗତ କେମିତି ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ ତାର ବାଟଟା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ତାର କାଇଦାଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଜଗତର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମୋ କଥା ଜଣେ ବି ଶୁଣିବାରୁ ଆଉ ଜାଣିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଏ। ଠାକୁର କହିଲେ ମୋ କଥା ଯେମିତି ଏ ଜଗତରେ ଜଣେ ଲୋକ ଶୁଣିବାରୁ କି ଜାଣିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଏ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେମିତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଧରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ କେତେ ଦୂର ତା ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି ତା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ତେବେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବେ କାଲି ଲଞ୍ଚ ଆୱାରରେ ଆପଣ କଣ ଖାଇଥିଲେ, ନିଜେ ଖାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିପାରିବେନି। ଆପଣ ମନେ ପକେଇ କହିବେ, ନହେଲେ କହିପାରିବେନି ମନେ ପକେଇ। କିନ୍ତୁ ଗତ ଶତ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କଣ ହବ, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କଣ ହଉଛି ସିଏ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କଣ ହେଇଛି, କଣ ହଉଥିଲା ଏବଂ କଣ ହବ। ତେଣୁ ସେଦିନ 1948 ମସିହା 18 ତାରିଖ ଦିନ ପାଟନାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଠାକୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ସହିତ କଲେ ଯେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଉନ୍ନତ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଛି ତା ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଯଦି କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଅଦୂର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଦିନ ଆସି ହାଜର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ଦୂର ହୋଇ ଉଠିବ। ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ମାନିକି ନ ଚାଲୁ ତାରେ ଅଦୂର ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ଯେ ମଣିଷ ସମାଜଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବାଟା ଦୂର ହେଇପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ସେ ଆବର୍ତ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା କଠିନ ହବ। ଆଉ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆମର ହଉଛି କରୋନା ବ୍ୟାପିଗଲା। ତେଣୁ କେତେବେଳେ କଣ କରୋନା କଥା ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ପୁଣ୍ୟପୁତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଦୋଷାଧ୍ୟ ରୋଗ ଆସିବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟପୁତ୍ର ନବମ ଦିବସରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, ଠାକୁର ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କାନ୍ତିଭୂଷଣ ଜଣେ ରୀତିକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରୀତିକ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେ ଲେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଲେଖାଟା ମୁଁ ପଢିଥିଲି, ଯେତେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମାନି ନଥିଲେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆମେ କଣ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସିଏ ନ ମାନିବା ଫଳରେ ଯୋଉ ପରିଣତିଟା ହେଲା, ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କଲେ। ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କାନ୍ତିଭୂଷଣ ମଜୁମଦାର। କାନ୍ତିଭୂଷଣ ମଜୁମଦାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ନାମଜାଦା ଆଡଭୋକେଟ। ଖାଲି ନାମଜାଦା ଆଡଭୋକେଟ ନୁହେଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଭଲ ସଂଗଠକ ଏବଂ ସହପ୍ରତି ରୀତିକ ମଧ୍ୟ କାନ୍ତିଭୂଷଣ ମଜୁମଦାର। ଯେ ଥରେ ଠାକୁର ଡାକିଲେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ତିଦା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। କହିଲେ କାନ୍ତିଦା, ତମେ ଯାଅ ବାଂଲାଦେଶର ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ି ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କୁ ସତନାମଟା ଦେଇଦିଅ। ଅନ୍ତତଃ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁଛି ଲୋକମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯାଅ, ଆଉ ଡେରି ନ କରି, ହେଳା ନ କରି ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି ବାଂଲାଦେଶର ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ବୁଲିଯାଅ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତନାମଟା ଦେଇଦିଅ। କାନ୍ତିଦା କଥାଟାକୁ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ କଥାଟାକୁ ନେଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଏ କଥାଟା କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶର ଘରେ ଘରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଭରପୁର, ଟଙ୍କା ପଇସା ଭରପୁର, ଅମାର ଧାନ ଫସଲ ଭଲ, ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ତେଣୁ କାନ୍ତିଦା ଟିକେ କଥାଟାକୁ ହେଳା କରିଦେଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ବଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଏବଂ ବଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶହ ହଜାର ଲୋକ ମଲେ, ରକ୍ତ ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେତେବେଳେ କାନ୍ତିଦା ଏଇ କଥାଟାକୁ ମନେ ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ମତେ ଏ କଥାଟା କହିଥିଲେ। ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଯଦି ସେତିକିବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇ ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ସତମତେ ଦୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଲୋକ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ।
ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ନେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡେ। ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ନେଇନଥିଲେ। ଠାକୁର ସେଇ କଥାଟା କହିଲେ, ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ କୁହେ ତମେ ସେତେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ କଲିକତାରେ ଆସିଥିଲେ କିଛି ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ କଲିକତାରେ କିଛି ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିଥିଲେ। ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ପଢନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ପଢନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିଥିଲି ଦେଓଘର ଜଣେ ରୀତିଙ୍କ ଠାରୁ। ସେ କହୁଥିଲେ କରୋନା ପିରିୟଡ ଏ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଦେଓଘର ଜଣେ ରୀତି, ସେ ଯୁବକ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ସେ ସମୟ ତ ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଳୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ, ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ନାଚି ଉଠୁଛି। ଏସବୁ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବିଷୟ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ କହିଲେ, ଠାକୁର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ରହିଛି, ଯାହା ରହିଛି ଆମ ଭାରତରେ ତ ସେମିତିଆ କିଛି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ବି ସେତେ ଉନ୍ନତ ଧରଣ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବୁ କେମିତି? ଠାକୁର କହିଲେ ଅଛି। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଅଛି କଣ ଅଛି? ଯେ ଉନ୍ନତ ଧରଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର? ଠାକୁର କହିଲେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସେ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ମଣିଷକୁ ମାରି ପକାଏ, ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ମଣିଷକୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚାଏ, ତାହେଲେ କୋଉଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ଯିଏ ମାରି ପକାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନା ଯିଏ ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚାଏ ସେଇଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ଯିଏ ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚେଇଲା ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କେତେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦୟା ନଦୀର ପାଣିକୁ ରକ୍ତରେ ଲାଲ କରିଦେଲେ, ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ମାରି ପାରିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିଟା ଲୋକକୁ ମାରିଲେ ଆମ ମନୋବଳ କେମିତି ହଉଛି, ଦେଖିଲେ କେମିତିକା ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ, ଇତିହାସ ଯାହା କହୁଛି 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆହତ ହେଲେ, ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ମଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ। ସାଧାରଣ ଜଣେ ମହିଳା, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମା ଜଣେ ଯାଇକି କହିଲେ, ମୋର ଚଢ଼େଇଟା, ଆପଣ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ରାଟ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ରାଟ, ଆପଣ ମୋ ଚଢ଼େଇଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆରେ ଏଇଟା ତ ମରିଯାଇଛି, ଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବି କେମିତି? ନା ହଁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ନା, ବିରକ୍ତ ହେଇକଲା, ଆରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି କେମିତି? ମରିବା ଚଢ଼େଇଟା ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି କେମିତି? ସେ ମା ଜଣ କହିଲେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ଜୀବନ ଆପଣ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ମଣିଷର ଜୀବନ ନେବାକୁ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା? ଏଇଟା କଣ ବୀରତ୍ୱ? ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୟ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ, ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ, ରାଜକର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ବୁଲି ବୁଲି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଯାଜନ କଲେ ବୁଲି ବୁଲି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଇତିହାସରେ ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଯଦି ସେଦିନ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଇତିହାସ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରେ ଧର୍ମାଶୋକ ବୋଲି କହିନଥାନ୍ତା, ସେ ସେଇ ଚଣ୍ଡାଶୋକରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ରଟା ହଉଛି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି, ଠାକୁର କହିଲେ କରିଲେ କାଟେ ମହାବୀତି। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି, ମରଣ ତାରଣ ବଜ୍ର ନୀତି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ମରଣ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ହଉଛି ବଜ୍ର ନୀତି। ଆଉ ପୁଣି କହିଲେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିବୁ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ହୋ ତ ଯୁଗୀ, ହୋ ତ ମୁନି, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋସାଇ, ଯାହା ବି ହୋ, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନ କଲେ ତୁ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଯଦି ଯେତେ ଧର୍ମ କରୁଥା,
ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢୁଥା, ଯେତେ ପୂଜା ପାଠ ଯଜ୍ଞ ହୋମ କରୁଥା, ଆଉ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ଯାହା ହଉଛ ହେଇଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯଦି ନ କଲୁ ତୁ ଧର୍ମର ଓଳି ତଳ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହୁଁ, ତୁ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଅତଏବ ଧର୍ମର ମୂଳ କଥାଟା ହେଲା ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ବାଣୀ ଦେଲେ, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି, ମରଣ ତାରଣ ବଜ୍ରନୀତି। ଏ ହଉଛି ମରଣ ପାଖରୁ ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନିଏ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସଂସାରରେ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ଡରେ କାହାକୁ? ନା ତାର ଜୀବନର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ। ଜୀବନର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟଭୀତ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରେ। କାହିଁକି? ନା ଜୀବନକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ। ଜୀବନର ଶତ୍ରୁ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଚାହେଁ। ମଣିଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହଉଛି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ। ଚିନ୍ତା କରେ ଠିକ, କର୍ମ କରେ ଭୁଲ, ତେଣୁ ଫଳ ପାଏ ଭୁଲ। ଚିନ୍ତା କରେ ଠିକ କଣ? ନା ଜୀବନକୁ ସରଳ ସୁନ୍ଦର କରିବି, ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟି କରିବି, ସରଳ ସୁନ୍ଦର କରିବି, କିନ୍ତୁ କରେ ଭୁଲ। ଏମିତି କର୍ମ କରେ ଯୋଉ କର୍ମରେ ଜୀବନ କେବଳ ରୋଗ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ନିର୍ଯାତିତ ହବ। ତେଣୁ ସେ ଆସନ୍ତି ମଣିଷର ଜୀବନ ପଥକୁ ସରଳ ସୁନ୍ଦର କରିବା ବାଟଟା ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ କୋଉ ଧର୍ମ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଜୀବନର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବାଦର ହୁଅ ତୁ ବାଦୀ, ଜୀବନବାଦୀ ଅସଲ ତୁଇ। ଜୀବନଟାକୁ କରି କାମ ଯା ଚଷି ସବ ଜୀବନ ଭୂଇଁ। ତେଣୁ ଜୀବନଟାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁ? ସବୁ ଜୀବନକୁ ଆମେ କଣ କରୁ? ନା ଭାବୁ ଗୋଟିଏ, କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁ, ଆମର ଭୁଲ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁ ଆମେ କଣ କରୁ? ଭୁଲ କର୍ମ କରୁ ଏବଂ ଭୁଲ ଫଳଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉ। ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନକୁ ଧରିଲେ, ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ବା ଆଦର୍ଶକୁ ଧରିଲେ, ତାଙ୍କରି ଚରଣୀରେ ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଚାଲିଲେ, ସେ ବାଟଟା ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇଲେ ବାଟଟାରେ ମଣିଷ ସେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷ ସେଇ ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହନ୍ତି କର୍ମେ ଗତି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ସ୍ଥିତି। କର୍ମେ ଗତି, ମଣିଷ କର୍ମ ଯଦି କରି ଚାଲେ, ତାର ଗତିଶୀଳ ହୁଏ। ଜୀବନଟା ଗତିଶୀଳ ହୁଏ। ଜୀବନ ବୁଦ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଚାଲେ ଯଦି ସେ କିଛି କର୍ମ କରି ଚାଲେ। ଆଉ କର୍ମ ନ କରି ଶିଥିଳ ହେଇକି ବସିଲେ, ନିଥର ହେଇକି ବସିଲେ କଣ ହବ? ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହିବା, କିଛି ପାଇନା। ଗତିଶୀଳତା ଜୀବନ ବୁଦ୍ଧି ପଥରେ ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ରହିଗଲେ ଧର୍ମରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଜୀବନ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ସଫଳ ହୁଏ ଏ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ସ୍ଥିତି, ସ୍ଥିତି ମାନେ ଏ ଜୀବନର ସ୍ଥିତିଟା, ଦୃଢତା। ଏ ଜୀବନର ଦୃଢତାଟା ଆସେ ଧର୍ମରେ, ଭକ୍ତିରେ। ଏ ଭକ୍ତି କଣ? ଭକ୍ତିଟା ହଉଛି ମୂଳ ଆଡକୁ ଅନୁରକ୍ତି ହିଁ ଭକ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଭକ୍ତିଟା ହଉଛି ମୂଳ ଆଡକୁ ଅନୁରକ୍ତି ହିଁ ଭକ୍ତି। ଏ ମୂଳ ଆଡକୁ ଅନୁରକ୍ତି ମାନେ କିଏ କେତେ ତାର ଉତ୍ସମୁଖୀ ହେଇ ଚାଲି ପାରୁଛି, କିଏ କେତେ ତାର ଉତ୍ସକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୂଳକୁ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଛି, ତାର ଜୀବନର ଭିତ୍ତିଟା ସେତେ ଦୃଢ। ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି? ନା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେଇଯାଏ, ଜୀବନ ତାଙ୍କ ବୋଝ ଭଳି ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବେ ଜୀବନକୁ ରୋକିବା ଅପେକ୍ଷା ମାରିଦେବା ଭଲ, ତେଣୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନ ଯାହା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, କାହା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ? ନା ଯିଏ ଭକ୍ତିରେ ସ୍ଥିର, ଯାହାର ଭକ୍ତି ଭାବ ଯେତେ, ଯିଏ ଉତ୍ସମୁଖୀ ହେଇକି ଚାଲେ, ତେଣୁ ମୂଳ ଆଡକୁ ଯିଏ ଅନୁରକ୍ତ ହେଇ ଚାଲେ, ସିଏ ତାର ଜୀବନର ସ୍ଥିତିଟା ଦୃଢ। ତା ଜୀବନକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦୋହଲେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ସବୁ ହଉଛି, ଏସବୁ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଏସବୁ ବାତ୍ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଗଛ ଉପୁଡିଗଲା, କିଛି ଗଛ ରହିଲା। ଏବେ କୋଉ ଗଛ ଉପୁଡିଗଲା, କୋଉ ଗଛ ରହିଲା? ନା ଯୋଉ ଗଛ ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ଯେତେ ଜୋରରେ ଜାବୁଡିଥିଲା, ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଜାବୁଡି ଧରିଥିଲା, ସେଇ ଗଛଟି ରହିଲା। ଯୋଉ ଗଛ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଠାରୁ କମ ଜୋରରେ ଜାବୁଡି ଧରିଥିଲା, ସେଇ ଗଛଟି ପଡିଗଲା।
କାରଣ ସେ ତାର ଉତ୍ସକୁ କମ ଜୋରରେ ଜାବୁଡି ଧରିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଉତ୍ସକୁ ଜୋରରେ ଯିଏ ଯେତେ ଜୋରରେ ଜାବୁଡି ଧରିଛି ସିଏ ସେତେ ନିରାପଦରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ସକୁ ଜୋର କରି ଜାବୁଡି ଧରିବା ଏଇ ହଉଛି ଧର୍ମ, ଆମର ସାଧନା ଏବଂ ନିରାପଦ ରହିବା, ଜୀବନକୁ ସର ସୁନ୍ଦର କରିବା। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଜୀବନକୁ ସର ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଗଲେ ଏକୁଟିଆ ଖାଲି ରହିଲେ ହବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପାକ ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପରିବାର ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁର କହିଲେ ମୋ କଥା ଯେମିତି ଜଣେ ଶୁଣିବାରୁ ଜାଣିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଏ, ମୋର ପରିବେଶ ଯଦି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥିବ, ମୋ ପରିବେଶ ଯଦି ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଥିବ, ମୁଁ ଯେତେ ପରିଷ୍କାର ହେଲେ କଣ ହବ? ମୋ ପରିବେଶ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ତ ଅପରିଷ୍କାର ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋ ପରିବେଶଟାକୁ ଆଗ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଇ କଥା କହିଲେ। ଏ ଆଜି ଡିପି ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ହଉଛି। ତେବେ ଏଇଟା ହଉଛି, ଆଉ ଇଷ୍ଟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ, ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ସେଇଟାର ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ବା ଅନ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ନିଜର ବୋଧରେ ପକାଇ ତାକୁ ଅନୁସରଣ ନ କରିବା, ତାକୁ ନ କରିବା, ନିଜର ରକ୍ଷଣ ସହିତ ଅନ୍ୟର ରକ୍ଷା ସହିତ ସହଯୋଗ ନ କରିବା, ଅନ୍ୟର ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ ନ ପହଞ୍ଚିବା, ତାହେଲେ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ। ଠାକୁର କହିଲେ ଅନ୍ୟର ରକ୍ଷା ଆଉ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ତମକୁ ନ ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଯଦି ଜୋରରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଅନ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଆତ୍ମରକ୍ଷା, ଏଥିପାଇଁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ନିତ୍ୟ କରଣୀୟ। ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଠିକ କଲେ, ଯଜନ ମାନେ ହଉଛି ଜାଣିବା ବା ମଣିଷ ବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଠାକୁର କହିଲେ, ନା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା, ମଦ ଜାଜି ଯେ ଅପିମାମ, ମଦ ଜାଜି ଯେ ଅପିମାମ, ଅର୍ଥ ମୋର ଯାଜନକାରୀ ମୋତେ ପାଏ, ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯାଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯାଜନ ନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବେ କେମିତି? ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମଦ ଜାଜି ଯେ ଅପିମାମ, ତେଣୁ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାର ଯାଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଧର୍ମ ଦାନ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ କାମ। ତେଣୁ ଯାଜନଟା ନିତ୍ୟ କର୍ମ। ଏଠି ନିତ୍ୟ କର୍ମ ଯାଜନଟା। ଆପଣ ଡେଲି ଯେମିତି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ମ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ନିୟମିତ ଭାବରେ, ସେଇଭଳି ଯାଜନଟାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯାଜନ କଲେ କଣ ହବ? ଆଜ୍ଞା, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଣା ଅଧିକ କିଛି ଟାଣ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଟାଣ ଅଛି। ନହେଲେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କାହାର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅଛି, କାହାର ବେଶୀ ଅଛି ଟାଣ, କାହାର କମ ଅଛି ଟାଣ। ଠାକୁର ସେଇଟା ମାପ କରିଦେଲେ। ଠାକୁର ମାପ କରି କହିଦେଲେ କାହାର କେତେ ଟାଣ ଅଛି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି। ଟାଣର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଯାଜନ ସେବା। ତମେ ଯାଜନଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସେବା। ଏଇ ଟାଣର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ତମେ କେତେ ଯାଜନ କରୁଛ। ବୁଲି ଯାହାକୁ ଦେଖା ପାଉଛ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହୁଛ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କ ପରିବେଶ ଯାହା ସହିତ ଦେଖା ହଉଛ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଦଉଛ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଦିଏ, ସେ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ କହି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଣର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଯାଜନ ସେବା। ଆଉ ଯାଜନରେ ଉପଭୋଗ, ଯାଜନରେ ଉପଭୋଗ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ କରିବେ ନା ଯାଜନ କରିବେ। এই ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ। ଟାଣର ଲକ୍ଷଣ ଯାଜନ ସେବା, ଯାଜନରେ ଉପଭୋଗ, ଉପଭୋଗରୁ ଆସେ କର୍ମ ପ୍ରେରଣା। এই କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରେରଣାଟା ଆସେ ଉପଭୋଗରୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିସାରିଲେ, ମନ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଦ୍ବେଗ ହବ, ମୁଁ କେମିତି ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରିବି, କୋଉ କାମ କରିବାକୁ ଯିବି। ରାତିରେ ବସିଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୁଁ କୋଉଠି, ଏଇ ଯୋଜନ ରାତିରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୁଁ କୋଉଠି ଯାଇକି କାଲି କାହା ପାଖକୁ ଯିବି, କୋଉ କାମଟା କରିବି, ଏଇ ଚିନ୍ତାଟା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଖେଳିବ। ତେଣୁ ଯାଜନ ଉପଭୋଗରୁ ଆସେ କର୍ମ ପ୍ରେରଣା, କର୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଲାଗିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଆପଣ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ମଣିଷ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ମଣିଷ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଯାଜନ ଏତେ ପ୍ରୟୋଜନ, ଯାଜନଟା ଏତେ
ପ୍ରୟୋଜନ। ଯୋଜନ ହେଲା, ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଜନ ହେଲା ମଣିଷ ଶିକାର କରିବ, ମଣିଷ ଶିକାର କରିବ, ମଣିଷ ଶିକାର କରିବାର କାଇଦାଟାକୁ ଶିଖିବ ଯୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ, କେମିତି କୋଉ କାଇଦାରେ ମଣିଷକୁ ଶିକାର କରାଯିବ। ଆଉ ଯାଜନଟା ଆଚରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଜନ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଗୋଟେ ଥିବ, ଯାଜନ ଗୋଟେ ଥିବ, ସେଥିରେ ମଣିଷ ପ୍ରଲୁପ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ଆଚରଣଶୀଳ ଯାଜନ ହବା ଦରକାର। ଏଇ ଆଚରଣଶୀଳ ଯାଜନ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଲୁପ୍ତ କରେ, ମଣିଷ ଆଡକୁ ମଣିଷ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଏ ଯାଜନରେ। ଏ କଥା କୋଉ କୋଉ ଏଇ ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା ମଣିଷର ଆୟୁଷଟା ବଢିଯାଏ। ଯିଏ କରେ ତାର ଆୟୁଷ ବଢିଯାଏ, ରୋଗ ଶୋକ ଦୁଃଖ ତାର ନ ହୁଏ, ଆଉ ଶରୀରଟା ସେଠି ଦୃଢ ହୁଏ। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା କର୍ମ ତାର ଦକ୍ଷତା ଯୋଗ୍ୟତାଟା ମଣିଷର ବଢେ। ଆପଣ ହୀରାଲାଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିବେ। ହୀରାଲାଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମୟ ହୀରାଲାଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରେ ଜୀବନର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗୋଟେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ, ଏବଂ କୌଣସି ମତେ ଚିକିତ୍ସା କରି ସେ ରୋଗ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଫେରେଇ ଦେଲେ, ଯାଅ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ହବ ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ନିରାଶ କରି ଫେରେଇ ଦେଲେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜଣେ ରୋଗୀର, ତ ପୁଣି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଅଧା ଭାଗରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଭାବନାଟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଲା। କଣ କରିବେ ଜୀବନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଦୀକ୍ଷାଟା ନେଇଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, କହିଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଡାକ୍ତର ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ଆପଣ ଆମର ତ ଶେଷ ଡାକ୍ତର ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡକ୍ଟର ଇଏ ସୃଷ୍ଟିର, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସିଏ ଯାହା କରିବା, ଆଉ ସେଇଠି ତ ଚରମ ସମାଧାନ। ସିଏ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଯିବି, ନା ଆମେ ଟେକି ଟେକି ନେଇକି ଯିବୁ। ଯାହା ହଉ କୌଶଳ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇକି ଗଲେ। ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର କଥାଟା ସେ ହୀରାଲାଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଠାକୁର କହିଲେ ଆରେ କିଏ କହିଲା ତୁ ମରିବୁ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବୁ। ମନରେ ତାର ଅସୁମାରୀ ବଳ, ଯେ ଜୀବନ ତାର ଫେରି ଆସିଛି, ସେ ମରିବ ନାହିଁ, ସେ ବଞ୍ଚିବ, କାରଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବ ମାନେ ସେ ବଞ୍ଚିବ। କହିଲେ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହିପାରିବୁ ନାହିଁ? ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହିପାରିବନି ନା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଚାଲି ପାରୁନି, ବସିକି ଉଠି ପାରୁନି। ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକି କହିବୁ, ତୋର ପରିବାର ଲୋକକୁ ଡାକିକି କହିବୁ, ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଡାକିବୁ, ପାଖରେ ବସେଇବୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବୁ। ନା ହଁ ଠାକୁର ମୁଁ କରିପାରିବି। ଗଲେ ଏବଂ ଏହା କରି 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 ସୁସ୍ଥ ମଣିଷଟି ହେଲେ। ଖାଲି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ପ୍ରତି ରୀତି ହେଲେ ହୀରାଲାଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। କୋଉ ମଣିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଧର୍ମ କରିବା, ଏ ଧର୍ମ ତ ହଉଛି ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଏ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା। ତେଣୁ ପୂରଣର ବାଟଟାକୁ ଠାକୁର ବତେଇ ଦେଲେ, ଏଇ ବାଟକୁ ଛାଡି ତୁ ଯେତେ ବାଟ କଲେ ବି ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଆମର ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧନା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାହାରୁଛି, କିଏ ଏକଗୁଡିଆ ଠିଆ ତପସ୍ୟା ସାଧନା କରୁଛି, କିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, କିଏ ଅନାହାର ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ତେବେ ଧର୍ମର ମୂଳ ସୂତ୍ରଟା ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ସାଧନାଟା ଠିକ, ତାଙ୍କ ସାଧନାକୁ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଟା ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମେ ଯୋଉ ପଥରେ ଗଲେ ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠିକ, ସେ ପଥରେ ଗଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଧର୍ମର ଫଳଟାକୁ ମାପି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ଧର୍ମର ଫଳଟାକୁ କେହି ମାପି ପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମାପି ହଉଥାନ୍ତା, ଦେଖି ହଉଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ତ ଗୋଟିଏ ପଥର ଯାଆନ୍ତେ। କୋଉ ପ୍ରକାର ସାଧନାଟା କଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁ ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ଧରି କରୁଛନ୍ତି ସାଧନା, ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଫଳଟା ମିଳୁଥାନ୍ତା, ମାପି ହଉଥାନ୍ତା, ଦେଖି ହଉଥାନ୍ତା, ଲୋକ ତ ସେଇ ପଥ ଯାଆନ୍ତେ। ଇଏ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଗଛ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫଳରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଗଛଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଗଛଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିନା ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫଳରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ, ତାକୁ ଯିଏ ସୁନ୍ଦର କରେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। କିଏ କରେଇଛି? ନା ଚେର କରେଇଛି।
ଚେର କରିଛି, ଆମେ ଯଦି ଚେରଟାକୁ କାଟିଦେବା ସେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହବ କି? ଶୁଖିଯିବ, ମଉଳିଯିବ। ଚେର କେମିତି କରାଇଛି? ନା ଚେର ତାର ଉତ୍ସ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଛି, ଯୋଡି ହେଇକି ଗଛର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଟାକୁ ସେ ପୂରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଚେର ଭିତରେ ଥାଇ ଆଉ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛି ବୋଲି ବୃକ୍ଷଟା ଏତେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫଳରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି। ସେଇ ଚେରଟାକୁ ଗଛଟାକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣିକି ଉତ୍ସଠାରୁ ଯଦି ଦୂରେଇକି ଆମେ ଅଲଗା ରଖିବା ଉପାଡ଼ି ଆଣିକି, ସେ ଆଜ୍ଞା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହବନି, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବନି, ସେ ଶୁଖିଯିବ, କାରଣ ତା ଉତ୍ସଠୁ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଧର୍ମ ମଣିଷକୁ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପଥରେ, ଉନ୍ନତିର ପଥରେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ପଥରେ ନେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ସତ ଧର୍ମ ପଥ। କାରଣ ସାଂସାରିକ ପଥରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଞ୍ଜାଳେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଯାଉ ସେତେବେଳେ ବିକଳ ହେଇକି କଣ ନା, ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର। କାହିଁକି ନା ଧର୍ମ ବଳ ଗୋଟେ ବଳ ଅଛି, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ସେ ବଳ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏଇ ଧର୍ମ ବଳଟା କଣ ବୋଲି ସିନା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଧର୍ମ ବଳ ଗୋଟେ ବଳ ଅଛି, ଯୋଉ ବଳ କି ମଣିଷକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଏ। ତେଣୁ ମଣିଷର ସେଇଭଳି ଧର୍ମ ବଳ ହଉଛି ସେଇଆ, ଯାହା ମଣିଷକୁ ଉତ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରଖେ। ଯୋଉ ସାଧନା ମଣିଷକୁ ଉତ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରଖେ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପୁଣ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ ବାହାର ତଥାକଥିତ। ତେଣୁ ପରମ ପୁରୁଷ ସ୍ୱୀକୃତ କଲେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତ ସ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଆଉ କୋଉ ଧର୍ମ? ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ଯଦି ପଚାରିଲେ, ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ଜୀବ ଜଗତ, ସିଏ ତ ଜୀବ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବ ଜଗତର ମୂଳ ଉତ୍ସ, ତାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଆଉ କଣ ଧର୍ମ? ତାଙ୍କରି ସାଧନା ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଧାନ, ସେ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ପଦ୍ଧତି, ସେଇଟା ହଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବାର। କାରଣ ସିଏ ହେଲେ ଜୀବନର ଉତ୍ସ। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନର ଉତ୍ସ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଗତିଶୀଳ କରିବାର ପଦ୍ଧତିଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଲେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେତେ ବିପଦ ଆସୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିକୁ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ କରି ଚାଲିଥିବୁ, ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ବି ସେ ଯେତେ ବିପଦ ଆପଦ ଆସୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଜୀବନକୁ ଜୀବନୀୟ କରି ଗଢ଼ି ହେବ। ଏମିତି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର କରୁଣା ହେଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯଜନ କଥା କୁହାଯାଏ, ନାମଧ୍ୟାନଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ଏ ନାମଧ୍ୟାନ ଯିଏ କରିଛି, ତାର ନିୟମିତ ଠିକ ସମୟରେ, ଆମେ ତ ଠିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ନାମଧ୍ୟାନ ନିୟମ ହଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନ, ଯେତିକି ସମୟ କରିବା କଥା, ଆଜି 40 ମିନିଟ୍ କରିଛି, କାଲି 40 ମିନିଟ୍, 40 ମିନିଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କରିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମାପ ଅନୁପାତି କରିବ। ଆମେ ସେ ସମୟରେ କରିବା, ଆଜି 4ଟାରେ ଉଠିଲେ କାଲି 4ଟା 4:30 ହେଇଯାଉଛି, ଆଜି 4:15 ଉଠିଲେ କାଲି 4:45 ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏ ସମୟ ହଉନି। ଅନ୍ତତଃ ଯୋଉ ସମୟରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାହେଲେ ମଣିଷର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମଣିଷ ଦକ୍ଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ବିପଦ ଆସିବ, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୂରେଇ ଯିବ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ବ୍ରେନ କୁଲ ରହିବ। ଆଉ ରୋଗ ସୁଖ, ମଣିଷ ତ ମନକୁ ନେଇ ରୋଗ ନା, ମାନସିକ କାରଣ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି, ମନଟା ଯେତେବେଳେ ଠିକ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ରୋଗ ଆଉ କଣ କରିବ? ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହବ କେମିତି? ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ରୋଗଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ରୀତିକ ଦେବତା ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ 45 ମିନିଟ୍ ନାମଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା କହିଥିଲେ। ଠିକ କଥା, 45 ମିନିଟ୍ ନାମଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା କହିଥିଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଟାକୁ ଆଡମିସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍କୁଲ ଆଡମିସନ ହଉଛି, ସେ ABCD କି ଅ ଆ ହସେଇ ଶିଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେ ପଢୁଛି ନା ସେଇ ABCD ଅ ଆ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହୁଛି? ସମୟକ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେ ପଢୁଛି, ତାର ସମୟ ଅନୁସାରେ କ୍ଲାସ ପରେ କ୍ଲାସ ପ୍ରମୋସନ ପଡୁଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ଆଡମିସନ ହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ଆମ ରୀତିକ ଦେବତା ଠାକୁର ଆମକୁ ରୀତିକ ଦେବତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ 45 ମିନିଟ୍ ନାମଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ 45 ମିନିଟ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିବା
ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେ 45 ମିନିଟ୍ କରୁଛୁ ତ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। ତା ଯଦି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନ ବଢ଼ିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲବିଲେ ଭଲ ପାଇଲି କ'ଣ? ମୁଁ ତାଙ୍କର ତାର ନିଜ ସମର୍ପଣ ତାଙ୍କୁ କରିଛି କଲି କେମିତି? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ମାନ। ଏଇ କଥା ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଯଦି ନ ମାନନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାଟା ଆସୁଛି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ଉଠିବା ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯୋଉ ବିପଦ ଆସିବା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯୋଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କଲେ କାଟେ ମହାବିତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ କଥା, ଯୋଜନ ଆଉ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଜନ ବି ଅଛି। ତୋଡ଼ କରି ଯାଜନ କରିବୁ, ପରିବେଶ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ତୋଡ଼ କରି ଯାଜନ କରିବୁ। ମାନେ ତୋଡ଼ କରି ଯାଜନ କରିବୁ ମାନେ ସେଭଳି କନଫିଡେନ୍ସ ତମ ଦରକାର, କଥାରେ ସେମିତି ଶକ୍ତି ଜୋର ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ତମର ଆଚରଣଟା ସେମିତି ଥିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଠାକୁର ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୋର କରି କଲେ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ନାମଧାନ କଥା ଗଲା। ନାମଧାନ ନନିଦାଙ୍କୁ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଓବଲେଟ୍ ପଚାରିଥିଲେ ନନିଦାଙ୍କୁ, କହିଲେ ଆମକୁ ସମୟ ସମୟରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଭିନୟ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁର କହିଲେ ନୟନ ନିରେଶତା ଭାଷରେ, ଆପଣ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିବ କେମିତି ନା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲେ ଏ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଆକ୍ଟର ମାନେ ଡ୍ରାମା କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଗ୍ଲାସରେ ନା କ'ଣ ମାରିକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାନ୍ତି ପେଟଟିକିରେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମୟକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଭିନେତା ହେଇଯାଏ, ଅଭିନେତାଟା ଅଭିଜ୍ଞ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଲଗେଇବାକୁ ପଡେନି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ସେ ମନକୁ ସେ ଧରିବ, ସେ ଚାହିଁଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇ ପାରିବେ, ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇ ନହେଲେ ମନଟା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯିବ। ମନର ଗତି ସବୁଠାରୁ ବେଗମ, ତେଣୁ ମନଟା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଆଖିରୁ, ନନିଦା ସେଇ କଥାଟି କହିଲେ କିଏ କେମିତି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି କରେ ଯେ ମନେକର ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହିକି ତାକୁ ମଣିଷ କରିଛି, ସେ ବି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମେରିକା କି କୋଉ ଦୂର ଦେଶରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଫଟୋ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନଟା ଫଟୋ ଦେଖୁଛି, ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡୁଛି, ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତା କି, ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତା କି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତା କି, ଏଇ ଭାବଟା ରଖିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡେ। କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଘଟଣା ମନେ ପକେଇଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡେ। ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇଭଳି ନାମଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେ ପକେଇବ, ଯୋଉ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡିବ। ତାହେଲେ ସେଇଟା ହବ ଯୋଉ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ନୟନ ନିରେଶତା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେତିକ କରୁନା। 45 ଦିନ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଠାକୁର ପୂଜନୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦରେ ଅଭିଷେକ୍ତ ହେଇନଥିଲେ। ଏ କଥାଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ, ବୋଧେ ଶୁଣିତେ ମତେ ରିପିଟ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ରୀତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଗୋପାଳଠୁ ଲିଟରଟେ କ୍ଷୀର ଲେଖେ, ସବୁବେଳେ ଲିଟରଟେ କ୍ଷୀର ଲେଖେ। ଦିନେ ସେ ମତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଭଲ କ୍ଷୀର ଅଛି, 4 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଅଛି, ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭଲ କ୍ଷୀର, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଏବଂ 4 ଲିଟର ଭଲ କ୍ଷୀର ଅଛି, ମୁଁ ରଖିଦେବି। ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ପଇସା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ସିଏ ବି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଦିନ ତା କ୍ଷୀର ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। କାହିଁକି ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ? ମୁଁ ସେଦିନ କ୍ଷୀର ରଖିପାରିଲି, ଦବା ଲୋକ ରାଜି ଦବା ପାଇଁ, ମୁଁ ରଖିବା ଲୋକ ରାଜି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରଖିପାରୁନି। ଏର ଉଦାହରଣ ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନରୋତ୍ତମ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆମ ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରଖିବେ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ନରରୂପ ହେଇକି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି, ତାଙ୍କ ଦୟାରେ କରୁଣା ପାତ୍ର ହେଇକି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରହିପାରୁନୁ। କାହିଁକି? ସେଇଠି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ସେଦିନ କଣ୍ଟେନର ନଥିଲା, ବା 4 ଲିଟର ରଖିବାର ଯୋଉ ଧାରଣ କ୍ଷମତାଟା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ଦୟା କରୁଣାକୁ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆମ ପାଖରେ ହେଇନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ମଣିଷ ଆମେ ହେଇ ନାହୁଁ। ତାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ମଣିଷ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ମୋର ଏଇଆ ଦରକାର, ମୋର ସେଇଆ ଦରକାର। ସେ ତ ମନକୁ ଆସିବେ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ରଖିବା ଦରକାର, ସେ ମନକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ହେବି?
ମୋର କଣ୍ଟେନରଟା କେମିତି ବଢିବ ଏଇ କଥା ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିଟେ ରଖିବେ ଗୋଟେ ମାଠିଆଟେ ରଖିଲେ ରାତି ପାଇଲା ବେଳେ ପାଣି କୋଉଟାରେ ବେଶୀ ଥିବ ବର୍ଷା ହଉଛି ପାଣି କୋଉଟା ବେଶୀ ଥିବ ବାଲ୍ଟିରେ ବେଶୀ ଥିବ ମାଠିଆରେ କମ ଥିବ କାହିଁକି ନା ମାଠିଆ କମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତାଟା କମ ବାଲ୍ଟି ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତେଣୁ ତାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତାଟା ଅଧିକ ବୋଲି ସେ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତାଟା କମ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କର ଦୟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରୁ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ସେଠିକି ଚାଲିଯାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ଯଦି ମନରେ ଚିନ୍ତା କର ହଁ ଆଜିଠୁ କରିବି ଠିକ କରିବି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନରେ ଘନ ଘନ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ଠାକୁର କହିଲେ ସତ୍ୟ ପଶୁମାନେ ଥରେ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଥରେ ଯାହା ଜାଣନ୍ତି ତାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ଥରେ ଯୋଉଟା ଜାଣିଲେ ତାକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମୁଁ କରିବି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ତେଣୁ ଏଇ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତାଟା ବଢିବ କେମିତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ତାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବୁ ଏସବୁ କେମିତି ହବ ନା ଠାକୁର କହିଲେ ନାମ ମଣିଷକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରେ ଧ୍ୟାନ ମଣିଷକୁ ସ୍ଥିର ଆଉ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମ କରେ ଧ୍ୟାନଟା ମଣିଷକୁ ସ୍ଥିର ଆଉ ଗ୍ରହଣ ମଣିଷର ଧ୍ୟାନଟା ମଣିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତାଟା ବଢାଏ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତାଟା ବଢାଏ ଧ୍ୟାନ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଥିଲେ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତାଟା ବଢେ ଆମର ତ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ଆମେ ତ 45 ମିନିଟ୍ କଥା ଆମେ କରିପାରୁନୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା ଆମେ କରିପାରୁନୁ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା କେମିତି ବଢିବ ଲୋକ ଆମେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ବେପାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ରାତି 12ଟା ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 4ଟା 4:30 ରାତିରୁ ଠିକ ଭାବରେ ନଉଥିଲେ ଠିକ ଭାବରେ ଠିକ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏସବୁ ଧ୍ୟାନ ହବନି କେମିତି ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଏସବୁ କେମିତି କରିବା ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଲେ ପ୍ରେଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା তার চাহিদা প্রাণ ভরি যার থাকে পূরণ প্রবণ প্রয়াসরে ধ্যানী বলে তাকে খালি ধ্যানী যে ধ্যাନ কলে ହୁଏ ଧ୍ୟାନୀ ତା ନୁହଁ ଠାକୁର ଏ କଥା କହିଲେ ପ୍ରେଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରେଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ଇଷ୍ଟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କଲା ସେ ହେଲା ତାର ପ୍ରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସେ ହେଲେ ପ୍ରେଷ୍ଟ ତେଣୁ ପ୍ରେଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ସେଇ ପ୍ରେଷ୍ଟଙ୍କର ଚିନ୍ତାଟା ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବ ମୁଁ ସଂସାରିକ କାମ କରୁଛି ସବୁ କରୁଛି ଏ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋର ଅଛି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ଉତ୍ସବ କାଲି ତାଙ୍କର ସେଠି ମନ୍ଦିର କାମ ହଉଛି ସେଠି ଏ କାମ ହଉଛି ସେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଡିପି ୱାର୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଏଇ ଚିନ୍ତାଟା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବ ଆଉ ତାର ଚାହିଦା ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋଉ କାମଟା କରିବାକୁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଚାହିଦାଟା ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମର କୋଉଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ହବ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ହବ ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି କୋଉ କାମଟା କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କେତେ ହାଲୁକା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ହଁ କରିବା ତ କାଲି କରିବା ନାହିଁ ଯୋଉ କ୍ଷଣରେ କହିଲେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରେଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ତାର ଚାହିଦା ପ୍ରାଣ ଭରି ଯାର থাকে ଯାର ପ୍ରାଣ ଭରି ରହିଛି ପୂରଣ ପ୍ରବଣ ପ୍ରୟାସରେ ଧ୍ୟାନୀ ବୋଲେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବ এই ପୂରଣ କରିବାର ପ୍ରବଣତାର ଚେଷ୍ଟା ତା ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥିବ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଟାକୁ କେମିତି ପୂରଣ କରିବି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟାକୁ କେମିତି ପୂରଣ କରିବି ଏଇ ଚିନ୍ତାଟା ତାଙ୍କୁ ଘାଣ୍ଟି ଚଙ୍କୁଟି ହଉଥିବ ପୂରଣ ପ୍ରବଣ ପ୍ରୟାସରେ ସେଇ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୟାନୀ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ରାତିରେ ସେ ନ କରିପାରିଲେ ଦିନ କରିପାରିବା କଲେ ଆମର ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତାଟା ଅଧିକ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ମଣିଷ ହେଇପାରିବା ମୋ ପୁଅ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି କି ଏମଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି କହିବ ବାପା ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦିଅ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଅଛି ଟଙ୍କା ବହୁତ ଅଛି ମତେ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣିଦିଅ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣିଦେବି ସେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ନେଇଯିବ କୋଉଠି ଧକ୍କା ବଜେଇଦବ ତା ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବ କି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇବ ସିଏ ତ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ମୁଁ ବି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ତେଣୁ ଆମେ ଅପାତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନାହୁଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ହବୁ ସେ ମନକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସିବ ଆମକୁ ପଛରେ ଗୋଡେଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷ କିଏ କୋଉ ତାର ସଂଜ୍ଞା କଣ ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷର ହବ ସେ ଅନବରତ ନିଜକୁ ନିଜ ସମସ୍ତ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ବଳରେ ବଳିୟାନ ହବା ମୁଁ ବଳିୟାନ ମୋ ବଳ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ବଳରେ ବଳିୟାନ ହବା ମୋର ସମସ୍ତ
ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ, ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇ ମୋ ପାଖରେ ଗାଡି ଅଛି ଗଣ୍ଡେ 5ଟା, ମୋ କୋଠା ବାଡି ଗଣ୍ଡେ 5ଟା, ଏଗୁଡାକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ତାକୁ ହିସାବକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ, ସେ ମୋର ନୁହଁ। ତାକୁ ସମସ୍ତ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବଳି ଦେଇ, ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆନ ହବା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବଳରେ ଯେତେବେଳେ ବଳିଆନ ହେବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମନର ମଣିଷ ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଏ ଅରୁଣୀ ଉପମନ୍ୟୁର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ହନୁମାନର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅରୁଣୀ ଉପମନ୍ୟୁ, ଅରୁଣୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁ କହିଲେ ପାଣି ବୋହି ଯାଉଛି ବନ୍ଧର ବିଲରୁ, ଅଟକା। ସେ ଦେଖିଲା ଅଟକି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ପାଣିକୁ ଅଟକି ପାରିଲା, ଶୋଇଗଲା ସେ ଗାଈ ଭିତରେ, ଶୋଇଲା ରାତି ଯାକ, ଖୋଜି ଯାଇକି ଗୁରୁ ଉପମନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୁପ। ହନୁମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରୁ 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 ପୋଡିକି ଲଙ୍କା ପୋଡି ଛାରକାର କରି ମୋ ହାତ ପୋଡିଗଲା, ହନୁମାନ ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରୁଛି ନା, ସେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ନିଜ ଶରୀର କଥା ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ନିଜ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦକୁ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ, ତାଙ୍କ କର୍ମ କରି, ଏସବୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ତାଙ୍କ କର୍ମ କରି ସେ ଜୀବନକୁ କାଟିଛି, ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିଛୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଛୁ, ନିରାପଦରେ ରହିବୁ, ଆମେ କେମିତି ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଆପଦ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଜୀବନ ନୁହଁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ, କାହା ବିପଦ ଆସିବନି, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବନି, ଏମିତିଆ କୋଉଠି ଜୀବନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆସୁଛି ନୂଆ ବର୍ଷ, ଏ ଆଗାମୀ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଯାହା ହଉ ଏ ବର୍ଷରେ ଯାଇ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ନେଇ ଆସିବା, ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଏ ବର୍ଷଟା ଯାକ ଆମର ଭଲରେ ଯିବ। ସେଠୁ ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ, ପଥେ ପଥେ କଣ୍ଟକର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା, ପଦେ ପଦେ ଗୁପ୍ତ ସର୍ପର ଗୁଡଫଣା, ନିନ୍ଦା ହେଉ ତୋର ଜୟଶଙ୍କ ନାଦ, ଏଇ ତୋର ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଏଇ ତୋର ନବବର୍ଷର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। ଇଏ ଶୁଣି ମନ ତାଙ୍କର ଫିକା ହେଇଗଲା। ଠାକୁର ଇଏ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ପଥେ ପଥେ କଣ୍ଟକର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା, ତୋର ଯାଉଥିବା ପଥରେ କଣ୍ଟା ତୋତେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବ, କଣ୍ଟକିତ ହେଇଯିବ ସବୁ ପଥ, ସୁନ୍ଦର ପଥ ପାଇବୁ ନାହିଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କଣ୍ଟକିତ ହବ ପଥ, ପଦେ ପଦେ ଗୁପ୍ତ ସର୍ପର ଗୁଡପଣା, ତୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତୋ ବିପକ୍ଷରେ, ତୋ ପଛରେ ବହୁତ ତୋ ନିନ୍ଦା ତୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ, ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ପଥେ ପଥେ କଣ୍ଟକର ଅବତା, ପଦେ ପଦେ ଗୁପ୍ତ ଗୁଡପଣା, ନିନ୍ଦା ହେଉ ତୋର ଜୟ ସଂଗ୍ରାମ, ଆଉ ତୋର ନିନ୍ଦା କରିବେ ସମସ୍ତେ, ତୋର ଗୁଣଗାନ କରିବେନି, ତୋର ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଏଇ ତୋର ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଏଇ ତ ନବ। ଏଇଟା ହଉଛି କାହିଁକି କଥା ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ନା, ଏ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଯେ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲେ, ସେଇ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଦକ୍ଷ, ସେଇ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷ। ତାଡ଼ନ ପୀଡ଼ନ ଭତ୍ସନାରେ ନିଷ୍ଠା ନିପୁଣ ଯେ ରହେ, ଅସ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ନେଇ କୃତି ଦୀପ୍ତି ସେ ହିଁ ପାଏ। ମାଡ଼ ଆସିବ, ଗାଳି ଆସିବ, ଆପଣ ଠାକୁର କାମ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖାଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ପାଛୋଟି ନେବେ, ଆଗ୍ରହ କରିବେ, ଆପଣ ଭତ୍ସନା କରିବେ, ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଗାଳି ମାଡ଼ ବି ଆସିବ, ତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ସହି ଯିଏ କରିଛି ଅସ୍ଖଳିତ ଜୀବନରେ, ସେଇ ପ୍ରକୃତରେ କୃତି ଦୀପ୍ତି ପାଇଛି, କୃତି ଦୀପ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକୃତରେ ପାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର କହିଲେ, ତାଡ଼ନ ପୀଡ଼ନ ଭତ୍ସନାରେ ଇଷ୍ଟ ନିଶା ଯେନ ନ ଛୋଟେ, କୁତ୍ସିତର କୁଟିଳ ଭାଷାଏ ସତ୍ତା ଯେନ ନ ରଙ୍ଗେ। ତାଡ଼ନ ପୀଡ଼ନ ଭତ୍ସନାରେ ଇଷ୍ଟ ନିଶା ଯେନ ନା ଭାଙ୍ଗେ। ଇଏ ମାଡ଼ ଗାଳି ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଖରାପ କଥା ଏସବୁ ଶୁଣିବେ, ଆମେ ଟିକେ ପଦେ ପଦେ କୋଉଠୁ ଶୁଣିଗଲେ ଆଉ ଯାଉନୁ, ଏଠି ପିୱାର୍କ ଯାଉଛୁ, କିଏ କଣ ଦିପଦ କହିଦେଲା, ହେ ମତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯିବୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଲେ ମାନେ ସେଟା ପରୋକ୍ଷରେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ, କାମ କରିବାର ଆଉ ଦକ୍ଷତା ବଢିଲା। ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯଦି ଆଗ ଆଡୁ ପେଲିବ, ଆପଣ ଟିକେ ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସେମିତି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ସେଇଭଳି ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାର ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ସାହସ ଆସିବ, ଦକ୍ଷତା ଯୋଗ୍ୟତା ବଢିବ। ତେଣୁ ତାଡ଼ନ ପୀଡ଼ନ ଭତ୍ସନା, ଇଷ୍ଟ ନିଶା, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଷ୍ଟ ନିଶାଟା ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ନଯାଏ। ଆଉ କୁତ୍ସିତର କୁଟିଳ ଭାଷା, କୁତ୍ସିତ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁଟିଳ ଭାଷା କହିବେ, ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ସତ୍ତାଟା ଯେମିତି ରଙ୍ଗି ନଯାଏ ତାଙ୍କ କଥାରେ। ସେ କହୁଥିବେ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ, କାମ କରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି
ବାଟ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଇ ନିଶା ଶବ୍ଦ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ହଉଛି, ଇଏ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହଉଛି, ହବ ଏଇ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଠାକୁର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କିଏ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ଠାକୁର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠାକୁର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ପାଇଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କର। କାରଣ ଯାହାର ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ତା ଭଲ ଗୁଣଟାକୁ କୁହ, ଖରାପ ଗୁଣଟାକୁ ଟାଣି ଆଣନି। ତା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଗୁଣରେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବକୁ ସେଇଟା ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେଣୁ ଯାହାର ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ତାର ଭଲର ପ୍ରଶଂସା କର। ଏଇ ପ୍ରଶଂସାକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପୁଅ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ହସି ଖୁସି, ଭାଇ ଭାଇ ଯଦି ହସି ଖୁସିକି ସମୟ କାଟନ୍ତି, ଘର ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦରେ କାଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ବେଶୀ ଖୁସି କିଏ ହୁଏ? ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତି। ଯାହା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ପିଟାପିଟି ମରାମରି ହୁଅନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ, ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖିତ କିଏ ହୁଏ? ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତି। ଆଖି ବୁଜିକି ଲୁଚେଇକି କାନ୍ଦନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏମିତି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଯଦି ନ ହୁଏ, ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ହୁଏ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଏସବୁ ହୁଏ କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାର କାରଣ ଆମେ ପୋଖତ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହେଇନାହୁଁ। ଠାକୁର ନିଶା ଶବ୍ଦଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ନିଶା ମାନେ, ନିଶା ଶବ୍ଦଟାକୁ ଯେମିତି କହିଲେ, ଇଷ୍ଟ ନିଶାଏ ଛୁଟିଲେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅନୁପମା। ଇଷ୍ଟ ନିଶାରେ ପୁରୁଷ ଯଦି ଛୁଟିବ ସେ ହଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞା, ଜ୍ଞାନର ଉର୍ଦ୍ଧ। ଆଉ ଏଇଠି ତାଡ଼ନ ପୀଡ଼ନ ଭର୍ସନାରେ ଇଷ୍ଟ ନିଶା ଯେନ ନ ଭାଙ୍ଗି, ଏଇ ନିଶା ଶବ୍ଦଟାକୁ କାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜଣେ ମଦ ଖାଇକି ଗଡୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଇଠାଟେ ଚାପୁଟେ ମାରିଲେ ତାର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ? ସେ କି ଜାଣିପାରିବ? କିଛି ଜାଣିପାରିବ? ଆପଣ ଭଲ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କ'ଣ ବିପଦ କହିଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଚଢ଼ି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଦ ଖାଇ ଗଡୁଛି, ନିଶାରେ ତଳମଳ ହେଇକି ଗଡୁଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଇଠା ଚାପୁଟେ ମାରିଲେ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୋଉ, କାଦୁଅରେ ଶୋଉ କି ଗଦିରେ ଶୋଉ, ତାର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ସେ ନିଶାରେ ମାତାଲ। ସେଇଭଳି ଇଷ୍ଟ ନିଶାରେ ମାତାଲ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି କେହି କିଛି କହିଲେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫରକ ପଡ଼ିବନି। କହୁଛି କହୁ, ଯିଏ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି କହୁ, ସେଟା ଆପଣ ହଜମ କରିଯିବେ, ହଜମ ଶକ୍ତିଟା ବଢିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଷ୍ଟ ନିଶାରେ ମାତାଲ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଇଷ୍ଟ ନିଶାରେ ମାତାଲ ହେଇ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ଏସବୁ ମାତାଲ ହବାକୁ ହେଲେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା। ଆପଣ ଅ ଆ ନ ଶିଖିଲେ, ଅକ୍ଷର ନ ଶିଖିଲେ ବହି ପାଠ ଏସବୁ ପଢ଼ିବେ କେମିତି? ବହି ପାଠ ଏସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ, ଲେଖାପଢ଼ା କରିବାକୁ ଗଲେ ଅକ୍ଷରଟା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଅକ୍ଷର। ଆକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ପୋଖତ ଭାବରେ ନ ଶିଖିବା, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହି ପଢ଼ିବା କେମିତି, ଲେଖାପଢ଼ା କରିବା କେମିତି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଇଷ୍ଟପଥ ଚାଲିବା କେମିତି? ଆସନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିକ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରି ଚାଲିବା, ଏବଂ ନିଜେ ଆମେ ମରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଡରିବା ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି ମରଣ ତାରଣ ବଜ୍ରନୀତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଡରିବା ନାହିଁ, ନିରାପଦ ରହିବା। ଆଉ ମୋ କଥା ବିଷମ ବଢ଼ଉନି। ରାଜସରାଜ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମତେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭାବରେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମତେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଯାହା ହଉ ପଛେ ମୁଁ ତ 9:30 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ତେଣୁ ମୋତେ ରହିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଇ ମୋର କଥା ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।